Jesus. Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ಕರ್ತನೇ ನಿಶ್ಚಯವು ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಅಂತ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ನಾವುಗಳು, ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Let us all open our hearts. Let us all open our mouth and praise Him. Because the Lord God whom we praise is an everlasting Father. The Lord God, when we start praising Him, when we start worshipping Him, the Lord God will come in our midst. And He will be there with us forever and ever. ನಾವೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿಗಳು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಅಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವ ಕುಮಾರನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಾಜನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ರಾಜನೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಯೆಹೋವ ದೇವರೇ, ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ರಾಜ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ದೇವರೇ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಾಜ ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಜ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಕರ್ತನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತುತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವಾದಿ ದೇವನು ಆತ ನೀವು ಕೂಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುರಿಗಳ ಕೂಗಿಗೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness be restored. And these are the days of betrayal, of famine and darkness and woe. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, He'll hear us jubilee, and out of Zion still salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white in your word. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, we hear jubilee, and out of Zion still salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, we hear jubilee, and out of Zion still salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice, we hear jubilee, and out of Zion still salvation comes. There is no God like Jehovah. 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 There is no God like Jehovah.
There is no God like Jehovah. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, lift your voice in year of jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. Yes, people. He comes riding on the horse. At the trumpet's call, the Lord God whom we serve is gonna come one fine day. ಆತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹದ್ದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಿಕರ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Like an eagle, how it takes care of its younger ones, like that the Lord God will take care of us. ಯಾರ್ಯಾರು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ? ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆತನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 120 ಜನ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಬೆಂಕಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡುವೆನು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವನು. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೇವರು, ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಕುಮಾರನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು, ದೇವರಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು. ಎದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ, ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು, ದೇವರಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು, ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು ನೀ, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಭೂತಗಳ ಓಡಿಸಿ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ಕುರುಡರು ಗುಂಟರು ಕಿವಿಡರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಾಜವ. ರೋಗವನ್ನು ನೀಗಿಸಿ ಭೂತಗಳ ಓಡಿಸಿ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ವಿಮೋಚಿಸಲು, ಕುರುಡರು ಕುಂಟರು ಕಿವಿಡರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವರಾಜವ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸು, ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು
ರಾಜನ ನಮಗಾಗಿ ಭಯವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಿರಾಶೆ ನೀಗಿಸಿ ಕುಣಿಯುತ್ತ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲ ತೆರೆದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ರಾಜನ ನಮಗಾಗಿ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸಲಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸು ಇನ್ನು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಎದ್ದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಎದ್ದನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿವ ಕರ್ತನ ಅಧಿಕಾರ ನಿರೂಪಿಸಲು ದೇವರಾಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಸೈತಾನ ಶಕ್ತಿಯ ತುಳಿದಾಡಲು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಎಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ಯೇಸುವೇ ನನ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸು ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು ರಾಜನೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸುವಿ ಇಂದು ನಾನಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನಾಗಿರು. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದಿರುವಂತ ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೌಲನು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಹೋಗುವಂತ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡುವಂತ ಜನರನ್ನು ಆತನ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದನು. ಒಂದು ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ. ಒಂದು ದಿನವೂ ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರು ನಾನೇ, ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಂದು ಆ ಒಂದು 2021 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಯೇಸು, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೌಲನನ್ನು ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಅದೇ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ದುಃಖಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ವೇದನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎದ್ದನು, ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು, ಆತ ನನಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನು ಅಂತ ನೀವು ನಂಬುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Let us all sing an English song and worship the Lord. The midst of the
Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you may bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Their Spirit will set our hearts on fire. Glory but flow, flood the nations. The grace and mercy send forth your word. Lord, and let there be love. Awesome presence from the shadows in you, the radiance. By the blood I may enter the brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Their Spirit lives. Set our hearts on fire. Glory but flow, flood the nations. The grace and mercy send forth your word. Lord, and let there be love. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness. Ever changing from glory to glory. Mirror here, may our lives tell a story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nations. The grace and mercy send forth your word. Lord, and let there be light. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Glory will flow, flood the nations with grace and mercy. Send forth your word. Lord, and let there be love. Lord, and let there be love. Lord, and let there be love. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Flow, river flow. Flood the nations with grace and mercy. Send forth your word. Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Yes, people. He is the true light of this world. ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ.
ಯಾರು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೀರೋ, ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಆತನ ಸಂಗಡ ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ತನು ಮನೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅಲ್ಲಿ ಜಕಾರಿಯನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಆಲದ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕರ್ತನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆತನು ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜಕಾಯನೇ ತಟ್ಟನೆ ಇಳಿದು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರಲು ನಾನು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಕಾರಿಯನ ಜೀವಿತವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದಂಥ ದೇವನು, ಅದೇ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಕಳವಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಆರಾಧಿಸುವಂಥ ದೇವನು ಆತ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಆತ ತೆರೆದುಕೊಡಿರಿ, ನೀವು ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ಭಯಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಭಯಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟವೋ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಯಾವೋ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟವೋ, ಗುಡ್ಡಗಳು ಕದಯಾವೋ. ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ನನ್ನ ಕೃಪೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅಗಲದು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿದ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭರವಸವಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವೆನು. ಖಡ್ಗದ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ಖಡ್ಗದ ಬಾಯಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡೆನು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ
ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಭಾರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಭಾರವಲ್ಲ, ಮೇಲಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸು. ನಿನ್ನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ನಿನ್ನ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯರ್ಪಿಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗಳೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಭಯಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಭಯಬೇಡ, ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ನಿಮಗೆ ಆಧಾರ. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಳವಳಗೊಳ್ಳದಿರು. ಅನುದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ಮಗನೇ, ಕಣ್ಣೀರ ಸುರಿಸದಿರು. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಕರ್ತನು ಆ ಜಕಾರ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅನುದಿನವೂ ಆತನ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರುವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Lord, yes, Father, we give each and everything into your mighty hands, O Father. Lord, let your hand, O God, guide us, O God. Help us, O Father. Throughout the service, O God, you were there with us, O God. Lord, your presence was, Lord, filled in this place, O God. Lord, take control over each and everything, O God. In Jesus' name we pray. Amen. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ದೇವರ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೂ, ದೇವರೇ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡು ದೇವರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ಕರ್ತನೆ, ಬಲದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಆಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಸನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವುಳ್ಳದು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾಸನೊಂದಿಗೆ ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತನಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ತಂದೆಯೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವದಾಸರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಕರ್ತನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಪಾರಾಗ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. God is really good unto us. ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. It's really nice to see you all today's evening. ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. God has been so great and gracious to us. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೃಪಾ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Without His grace, we cannot live a day. ಆತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದಿನವೂ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. We are seeing every day so many thousand and thousand lakhs of people are dying. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸಾಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. But our God is so great that He has kept us alive.
ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉನ್ನತನಾದ ದೇವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Those who are alive say hallelujah. ಯಾರ್ಯಾರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಣವಾ? ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಟುಡೇಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈ ದಿನದ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೋಲಿ and spiritually in a higher position when there is no trouble, when there is no pain, when there is no pressure. ನಮಗೆ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. So when there is no pressure, where is the question of falling into sin? ನಮಗೆ ಸಂಕಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Unless you yourself want to fall. ನೀವಾಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವ ತನಕ. But when the pressure comes, the real color of a person comes out. ನಿಮಗೆ ಸಂಕಟ ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನಿಜವಾದ ಗುಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. We see nowadays in the industries, they train people to behave in such a manner to be pleasant to the customer. ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಈಗ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನರಿಗೆ, ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳಿರುವಂಥ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. So whenever you go to any of these companies, they speak, how are you sir, can I help you sir, may I of any help to you? So very pleasant and smooth saying. ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Even if we behave very hard, they are always polite to us. ನಾವು ಕೋಪವಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ವರ್ತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Because they are trained to do this during their working hours. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. Even in phones, you see, whenever they call in such a polite manner and pleasant manner. Even if you shout, they'll say, yes sir, we will do it sir, anything else I can do it for you sir. All that good words will come. ನೀವು ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ನೀವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಕಿರಿಚಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. But once they finish their job, when they are out, you cannot expect them to have the same attitude. ಅವರು ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. That time if you go and shout at them, they'll give you back. ಆಗ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Because the time is over, now acting time is over now, the real color is now. That time if you go and misbehave with them, they will also kick you back. ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಿರ್ಚಾಡುವುದಾದರೆ ಅರಚಾಡುವುದಾದರೆ ಅವರು ತಿರುಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. But Christians are not like that. We are changed completely from the day we accepted Jesus Christ. The old man died and we become a new man. ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತು ಹೊಸವನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. It's not acting, but it's a reality. In our reality also, we supposed to show the character of Christ. ಆತನು ನಾಟಕವಾಡುವುದಲ್ಲ, ಆತನ ನಿಜ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಆತನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. Saint Paul says that we are carrying the body of Christ in our body. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರೀರವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಲಂವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. It is a treasure given to us to carry in this mud pot. ಈ ಒಂದು ಒತ್ತಡವು
ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. We have the treasure given to us to carry that in this mud pot. ನಾವು ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದು ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That you can read in 2 Corinthians chapter 4 verse 7. But we have this treasure, 2 Corinthians chapter 4 verse 7. But we have this treasure in the earthen vessels, that the excellence of the power may be of God and not of us. We are hard pressed on every side, yet we are not crushed. We are perplexed, but not despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed. Always carrying about in the body the dying of Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. The life of Jesus manifested in our body. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 7ರಿಂದ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಲಾಧಿಕ್ಯವು ದೇವರದೇ ಹೊರತು ನಮ್ಮೊಳಗಿಂದ ಬಂದದಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಿಕ್ಷೇಪವು ಮಣ್ಣಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗುಂಟು. ಸರ್ವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಮಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಅತಿ ಸಂಕಟ ಪಡುವವರಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಹಿಂಸೆ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ. ಕೆಡವಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಾಣ ನಷ್ಟ ಪಡುವವರಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ಜೀವವು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಂಟೆಂದು ತೋರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇವೆ. We have pressure coming from all the sides. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವುದುಂಟು. But St. Paul says that we are not crushed at all. We are not buckled down. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. Because we carry the body of Christ and we manifest the character of Jesus Christ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಾವು ಆತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ತೋರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. In normal time, we may be holy, behave like a Christ, but if temptation comes, little pressure comes, somebody gives you pain, or the situation is that suddenly Jesus is not manifested, the devil, the real devil inside us comes out. ಒಂದು ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈತಾನನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದೆ. When you are put under pressure, how do we behave? ನಮ್ಮನ್ನು ಒತ್ತಡ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ? When the Christ character comes out or devil character comes out, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತದಾ, ಇಲ್ಲ ಸೈತಾನನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತದಾ? if somebody comes, suppose I'm just saying, somebody comes and shouts at you, ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಿರ್ಚಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು, immediately how do you behave? ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತೀರಿ? ಏಯ್, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? You know who am I? You know, hey, ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? See, immediately, it is not Jesus comes out, it is the real devil inside us comes out. ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಕಿರ್ಚಾಡುತ್ತೇವೆ, ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಂದು. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. But St. Paul says the Christ is manifested in our lives. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನ್ನೊಳಗೆ ಜೀವಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When even at the pressure time, all the corners will have so many pressure, but still the character of Christ should come out. ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವಾಗಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. What are the characters of Jesus Christ? That you can see in Galatians chapter 5 verse 22, it says, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾತದವರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲವೇನೆಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ, ದೀರ್ಘಶಾಂತಿ, ದಯೆ, ಉಪಕಾರ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಾಧುತ್ವ, ಕ್ಷಮೆ, ದಮೆ ಇಂಥವುಗಳೇ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರುಬಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇದಾಗಿದೆ. That is the fruit of spirit. ಇದೇ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಿಮಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳಾಗಿವೆ. These fruits have to be manifested all the time, whatever the pressure we are undergoing. ನೀವು ಎಂತೆ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. I just want to bring out one character from the Bible. ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಲು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. How he behaved under pressure. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಒತ್ತಡ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆತನು ವರ್ತಿಸಿದನು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. We know the story of Aaron, the brother of Moses. ಮೋಶೆಯ ಸಹೋದರನಾದ ಆರೋನನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. God called Moses only to be a leader of Israelites. ದೇವರು ಮೋಸೆಯನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. When Moses refused to go because he said, I am having stammering voice, I cannot speak. So God appointed a spokesperson for Moses. ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ, ದೇವರೇ ನಾನು ತೊದಲು ನುಡಿಯವನು, ನನಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋನನನ್ನು ಮೋಸೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆರೋನನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. So Aaron was a spokesperson of Moses and he was a servant of Moses. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಸೆಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That we can read in Exodus chapter 4 verse 14-15. It says very clearly, it says 15 onwards, I will read out. Now ye shall speak to Aaron and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you what you shall do. So he shall be your spokesperson to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as God. Moses is God, is supposed to be, or God has told him, Moses, you are like a God to Aaron. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15 ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಅವನ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಗೂ ಅವನ ಬಾಯಿಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬೋಧಿಸುವೆನು. ಅವನೇ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಜನರ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವನು. ಅವನು ನಿನಗೆ ಬಾಯಂತಿರುವನು, ನೀನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಂತಿರುವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋನನಿಗೆ ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. So Aaron, as a servant of Moses, as a spokesperson of Moses, he was with Moses all the time. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಸೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿ, ಮೋಸೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿ ಆರೋನನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಸೆ ಸಂಗಡ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Who is the powerful between these two? Who is the most powerful person? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ? Who is a man of important? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ? ಯಾರು? ಆರಣ ಇಲ್ಲ, only Moses. Moses was called by God. ಮೋಶೆಯು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But Aaron was a servant of Moses. ಆದರೆ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. But a man with nothing, no quality at all. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. God has not chosen him to be a leader. ದೇವರು ಆರೋನನನ್ನು ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. But slowly what happens when a servant walks with the boss, other people also will start giving the importance to the servant also. ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನು ಯಜಮಾನನ ಜೊತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸೇವಕನಿಗೂ ಸಹ ಆ ಯಜಮಾನನ ಜೊತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡ್ತಾರಾ ಇಲ್ವಾ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು, ಡ್ರೈವರು, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ
ಅವ್ರಿಗೂ ಸಲಿಟ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇಲ್ವಾ? ಕೊಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅವರು ಇಲ್ವಾ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡುವ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟು ದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಘನತೆ ಗೌರವವು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಆ ಡ್ರೈವರ್ಗೂ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಅವನ ಸಂಗಡನೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That driver, chief minister's driver, will walk tall among other drivers. ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತ ಡ್ರೈವರು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗಿಂತ ನಾನು ಉತ್ತಮನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ರಾಜರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. He will behave as a chief minister in due course. ಆತನೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. Slowly, that fellow also get buffed up. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. It's normal. ಇದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು. Because we get pride because of the power we draw. ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. When power comes, we also become arrogant. ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಚಾತುರ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. You see, you have seen mala, no? Garland. ನೀವು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು. They have flowers tied in that rope. ಅಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಆ ದಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. After 2 days, you take all the flowers will fall down, but only that twins will be there. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಬರೀ ದಾರ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. You take that rope and smell it. ಆ ದಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಅದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡಿರಿ. What smell you get? ಯಾವ Do you get ವಾಸನೆ smell or ನಿಮಗೆ- not? ಯಾವ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದಾ ಇಲ್ಲವಾ? ಯಾಕೆ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರುತ್ತೆ? Because it was with flower. The smell of the flower passed on to that rope, which did not originally have any smell. ಈ ದಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುವಾಸನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ದಾರವು ಆ ಹೂವಿನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸುವಾಸನೆಯು ಉಂಟಾಯಿತು. Because Aaron was with Moses, and this Aaron was also slowly getting the importance. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೂ ಸಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಆತನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. And God also wanted to give importance to this Aaron because he was servant to Moses. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಸೆಗೆ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಸಹ ಆರೋನನಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆತನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. If anyone serves the servant of God, God will definitely provide them the honor and the grace they require. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ಆತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. Whatever little help you provide to the servant of God, God will keep it in his eyes, in his memory, and at the right time he will also honor those people. ದೇವರ ಸೇವಕರನ್ನು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಆತನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Because of Moses, God wants to bless Aaron also. ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆರೋನನನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಚ್ಛಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That's what Bible says. They take Matthew chapter 10 verse 42 says, if whoever gives one of these little ones only a cup of water in the name of disciple, assuredly I say to you, he shall have no means lose his reward. Matthew 10:42. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 42ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನೆಂದು ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವು ಅವನಿಗೆ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. You see this, what a great message God gives to us today. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. If you help God's servant,
Even with a little water, a cup of water, he says, you will receive the blessings, you will receive the reward. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬರೆಯಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆತನ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. You will never lose the blessings from God because of your service to the God's people. ನೀವು ದೇವ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಸೇವೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಿರಿ. It is not my words, it's there in the Bible, which Jesus himself has said. ಇದು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So Jesus, God kept this in mind. See, this Aaron is always with Moses and helping him, so I will reward him. That is why God wants to bless Aaron and his sons and sons and sons. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ದೇವರು ಕಂಡು ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಆತನ ಒಂದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಂದುಕೊಂಡನು. ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬ, ಆತನಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆತನು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡನು. If you help God's servant, God's ministry, God not only bless you, but He will bless your generation also. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸಂತತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವರ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ, Hallelujah! 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 See, God Himself wants to bless Aaron because of this. Says Exodus chapter 28:40. We'll read this. Exodus 28 verse 40 and 41. I'll read it in English. Then, okay, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 28ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 40-41ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ಆರೋನನಿಗೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತೊಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಯಾಜಕರಾಗಿರುವರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರ ರಹಸ್ಯಾಂಗವು ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಸೊಂಟದಿಂದ ತೊಡೆಯ ತನಕ ಇರುವ ನಾರಿನ ಚಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. It's very clearly mentioned, God wants to give His grace and honor to Aaron and his sons also. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರು ಆರೋನನಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So He appoints him and his sons as the priest. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And adorned with a beautiful tunic, with highly decorated. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Say hallelujah! 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 This man was nothing. He was just a spokesperson, servant of Moses. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮೋಶೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. But God still wants to reward him for whatever the things he was doing to Moses. ಆದರೆ ದೇವರು ಆರೋನನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಆತನ ಕರೆದರು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಮೋಶೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಆರೋನನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಆತನು ಬಯಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. Suddenly, if you get all this importance, suddenly a man with nothing suddenly becomes a man of importance with a beautiful dress and everybody saluting. You just imagine that fellow's mind. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ಜೀವಿತವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? The arrogancy slowly sets in. ಆತನಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ವವು ಬರುತ್ತದೆ. The real color comes out. ಆತನ ನಿಜ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. Correct? Suddenly we forget our roots and we try to imagine that we are great and we are equal to other people also. ನಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಇದ್ದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಊಹಿಸಲಾಗದಾರದಂತ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. Then this man, Aaron, started thinking that he was equal with Moses. ಈ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಯಂತೆಯೇ ನಾನು ಆತನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಎಂದು ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. Oh, people are saluting to me, and I'm also doing whatever God says I'm doing. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ಸಹ ಮೋಶೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಜನರು ನನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ವವು ಉಂಟಾಯಿತು. When God rewards you, honors you, blesses you, never forget your root. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೀನು ಇದ್ದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. See how he begins now. There's a little pressure coming on Aaron. You see the real color comes out now. ಈಗ ಒತ್ತಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಆರೋನನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಿಜ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. And Moses told Aaron saying that I'm now going to God for going to bring the 10 commandments. I'll be away for some time, but definitely I'm going to come and I will bring the 10 commandments from God. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋನನಿಗೆ ಮೋಶೆಯು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. So he told Aaron and told that, tell all the people and hold them, I am going to the mountain and I'll be with God and definitely I'm going to come back. So wait here. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಆರೋನನಿಗೆ ದೇವ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ 10 ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕಾದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. After he is gone, you know what happens. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. Now who is the leader now? Who is the leader now? Moses is not there. Now who is the leader? ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಮೋಶೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Is he a leader? ಆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾನಾ, ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನಾ? He was supposed to wait and he cannot take the leadership in his hand. ಆತನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅದು ಯಜಮಾನತ್ವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Sometimes, we always wait for that fellow to die so that I can go and occupy the seat. ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವಲ್ವಾ, ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸತ್ತರೆ ಸಾಕು, ಅವನಿಗೆ ಇರುವಂತ ಆ ಯಜಮಾನತ್ವವು ನನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು. We always look for, promotion to be in that seat. Oh, that man only enjoying all the seat, chief minister seat. ಅವನು ಸತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯೋ ತೀರಿ ಹೋದರೆ ಆತನನ್ನು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆ ಕುರ್ಚಿ ನನಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಲ್ಲವಾ? ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದಲ್ಲವಾ? Greediness comes in our heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಹಿತನಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. We try to hold that post. ನಾವಾಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಾಗವು ನನ್ನದು ಎಂದು ನಾವಾಗೆ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. Exodus 32. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಶೆ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿಯದೆ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ನೋಡಿ ಆರೋನನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದು, ಏಳು, ನಮ್ಮ ಮುಂದಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದ ಆ ಮೋಶೆಯು ಏನಾದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. Now the pressure comes, a temptation comes to Aaron. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಟವು, ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. People started telling him, you make us God to lead us. ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರೋನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We do not know what has happened to Moses who brought us here. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಮೋಶೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. So what do you expect Aaron to do now? ಈಗ ಆರೋನನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ? What he should have told, what he should have done. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಏನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಜನರಿಗೆ? He should have told the people, wait, Moses is going to come and God has led us so much and he will lead us. There is no other God. It is the God of Yehovah. He is our God and Moses is going to come and God will lead us. He should have told that.
ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವನು ಸೇನೆಗಳ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತ ಯೆಹೋವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಶೆಯು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆತನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But this man suddenly changed his color now. ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. He joined with the people saying that we do not know what has happened to Moses. ಅವನು ಆ ಜನರ ಸಂಗಡವೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮೋಶೆಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ತೋರಿಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. He forgotten that God has only brought him so much to that place. ಆತನು ಮರೆತು ಹೋದನು, ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಂದು ಆತನು ಆ ಜನರ ಸಂಗಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮರೆತು ಹೋಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he should have known our God will lead us henceforth also. ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಬೇಕಿತ್ತು. So his faith on God also gone, also on Moses. So he thought Moses is gone and God also gone. ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು, ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯು ಮೋಶೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಆತನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ದೇವರು ನನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಮೋಶೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು ಎಂದು ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. See, this is the kind of a faith people have when the pressure comes. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Whenever little pressure comes, we forget about the God who has brought us so far. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. We forget about all the miracles. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. This Aaron has seen, and he was with Moses when the miracles happened. 10 miracles happened. 10 ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೋಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. When the Red Sea divided, he was there and he has seen God's power. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗವಾಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He was all the time with Moses and saying the word of God. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. But now he changed his color altogether because of the pressure from the people. ಆದರೆ ಇವಾಗ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಯಾವಾಗ ಒತ್ತಡಗಳು ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. Because that is the real quality. And he wanted to become the leader of these people. If Moses not there, oh jolly well, it's very good because now I am the leader. ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಇವಾಗ ಮೋಶೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಈ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. So he told all the people, you bring all your gold ornaments, you bring to me. ಆತನು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿರಿ. So everybody obeyed this fellow. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈತನು ಹೇಳಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯತ್ವವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರು. So he took that gold and molded it and engraved, fashioned it and brought out a calf out of it. ಆತನು ಆ ಬಂದಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಬಸವನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In word Exodus 32 verse 4 says, he received the gold from their hand and he fashioned it with the engraving tool and made a molded calf out of it. ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನು ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಸವನ ಆಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಯಿಂದ ರೂಪಿಸಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ಸಲಾಗಿ ಅವರು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರೇ ನೋಡಿರಿ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರಕೊಂಡು ಬಂದ ದೇವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. And he has told them, this is the God which brought you out of Egypt. This idiot has seen God's power, but he says this calf is the one that brought you out from Egypt. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, 10 ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಂಡಂತ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸವನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಬಸವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. He was misleading people, bluffing to the people.
ಅಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಂತ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Having seen God's power, this man now changes his own color. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ನೋಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವಾಗ ಆತನು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah! ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah! ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah! ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Sometimes we change our color when the pressure comes. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಜ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. Hallelujah! ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Just imagine this man, how he behaved himself. ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಎಂದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. When the pressure comes, we change our colors. ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. The greediness came out of him. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಗ್ರೀಡಿನೆಸ್ ಅವನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. He assumed the power of leadership. ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಯಜಮಾನನೆಂದು ಆತನಿಗೆ ತಾನಾಗೆ ಆತನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. He forgotten the God who brought him. ಆತನು ಯಾವ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಂದು ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನು. He had forgotten his own brother Moses. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನಾದ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಸಹ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟನು. And now he was misleading the people, saying that this is the God that brought you out of Egypt. And people knew who really brought them out. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಾರಿಗಳನ್ನು ದಿಕ್ಕುಪಾಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದೇವರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಎಂದು. Because they told, make a God to lead us. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಆರೋನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. But what Aaron said, this is the God who brought you out of Egypt. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಒಂದು ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿಯೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. See, the real color, the character of Aaron comes out. ಆತನ ನಿಜವಾದ ಗುಣ ಅತಿಶಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. How many Christians fall back to the old life when the pressure comes? ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಜೀವಿತಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. And Moses comes down, because God told Moses, something happening, your people defiled, please go down and take charge. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನೋಡು ನಿನ್ನ ಜನರು ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And Moses comes down and talks to Aaron, saying that what did you do and what crime these people have done so that you put this burden of sin upon these people. ಮೋಶೆಯು ತಟ್ಟನೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ಆರೋನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಜನರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪಾಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಆರೋನನನ್ನು ಮೋಶೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Exodus chapter 32 verse 21. Moses said to Aaron, Exodus 32 verse 21, Moses said to Aaron, what did these people do to you that you have brought so great sin upon them? ಇಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಅವನು ಆರೋನನನ್ನು, ನೀನು ಈ ಜನರಿಂದ ಮಹಾಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೀಯಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಿದರು? See, this fellow not only made calf and also stripped them naked, and they were all naked without dress. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಬರೀ ಅದು ಬಸವನನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಜನರಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. I think this man must be a pervert also. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮೂರ್ಖನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. So he was a filthy man with a criminal thinking in his mind. ಈತನು ಅಶುದ್ಧವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And when Moses asked him, why did you do that? You know what the answer he gives? He says,
he answers to Moses, he said, when Moses saw the people who were unstrained and something, okay, Aaron said to Moses, do not let the anger of my Lord become hot. You know, these people, they are set on evil. And they said to me, make us gods that shall go before us. As for this Moses and the man who brought us out of the land, we do not know what has happened. I said to them, whoever has gold, let you bring it. So they gave it to me, and I cast it into the fire, and thus came the cough out of it. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 22ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆರೋನನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ರೋಷಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಈ ಜನರು ದುಸ್ವಭಾವಿಗಳೆಂಬುದನ್ನು ಬಲ್ಲಿರಷ್ಟೇ. ಅವರು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಡು, ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೋಶೆಯು ಏನಾದನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು, ಯಾರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದೆನು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿ ನಾನು ಆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಬಸವ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂದನು. Bible says this man taken the gold, molded it, engraved it, fashioned it. You know, he has done the design and he engraved it. Everything is done to make a calf. But here he says, I simply put the gold there and there comes the calf. ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಆರೋನನು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಸವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋನನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ನಾನು ಆ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೆನು, ಅದಾಗದೆ ಅದು ಒಂದು ಬಸವನಾಗಿ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He's a bluffer, he is a liar. ಇದನ್ನು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And he passed the buck on those people. He blames the people. ಈತನು ಜನರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳುಗಾರರಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Because of this man act, God permitted plague to come and many people died. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. Just see, when the pressure comes, how we behave ourselves. What happened to your Christian character, my dear? ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಜ ಗುಣಗಳು ಏನು ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? Your greediness comes, your lying comes, you blame it on someone else, and you want to hold the post, and you assume the leadership which you are supposed to do. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೂಹೆ, ಕಹಿತನ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರಿಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆಯವನ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆಯಾ? ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ It's very easy to be a holy man in the normal times, but when people give pressure, how do you behave? ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಒತ್ತಡಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? The true color, ನಿಜವಾದ ಬಣ್ಣವು we must exhibit all the time. You see, when we are changed, God changes you from an old man to a new man. All old things passed away and everything become new. ನೀವು ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ರೂಪವನ್ನು ಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. But now what happened? You are again taking back the old man. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಹಳೆಯ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಅಲಂಬಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Are you manifesting Christ in you? ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? On the other hand, you see Moses, under this pressure, he comes there, this has happened. At that time, this man goes to God making a prayer.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒತ್ತಡಗಳು ಸಂಕಟಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. God was so angry and he said to Moses, Moses, leave me alone. I will destroy these people. But you, I will bless you. I will bless your generation. You come out. I will destroy all these people. ದೇವರು ಬಹಳ ಕೋಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನು ಮೋಶೆಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ, ಮೋಶೆ ನೀನು ಈ ಜನರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ನಾನು ಈ ಜನರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But this man, ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ he was not selfish. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನಗೆ ತಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆತನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. He went and pleaded with God saying that, Lord, don't destroy them. I am not interested that you should bless me, but bless your people. Protect them, oh God. Don't destroy them. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಸ್ವಾರ್ಥವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ, ದೇವರೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಡ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡ ಕರ್ತನೆ, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. That we can read in Exodus chapter 32, verse 11. Moses pleaded with the Lord. His God said, Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of land of Egypt with great power and with great mighty hand? Lord, why are you so much angry with the people? He was pleading with God. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆತನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಭುಜಬಲದಿಂದಲೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋಪದಿಂದಿರುವುದೇಕೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. If I were, you were there, you would have gone, fine, Lord, it's very nice. Because you said you will bless me. Oh, you destroy all those people. You bless me. ನಾನು ಅಥವಾ ನೀವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಹೌದು ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು. But this man, see the character, the quality. He was willing to give himself for others. ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಆತನು ತನಗೆ ಏನು ಬೇಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Other side we see Aaron under pressure become a greedy fellow, but here Moses was pleading for others. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋನನು ತನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಮೋಶೆಯು ತನಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಡವೆಂದು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. That is God's quality. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರ ಒಂದು ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು. He was carrying the character of Jesus in his body. ಮೋಶೆಯು ತನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. When temptation comes, we easily fall to sin. ನಮಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. But we see the story of a Joseph. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಸೇಫನ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, he was tempted by Potiphar's wife to lie with her, but this man refused to go with her. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಪೋತಿಫನ ಹೆಂಡತಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯೋಸೇಫನನ್ನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀನು ಇರುವಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಸೇಫನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Genesis chapter 39 verse 9. ಆದಿಕಾಂಡ 39ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅವನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ತನ್ನೊಡನೆ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ಅವನು ಒಪ್ಪದೆ, ನನ್ನ ದಣಿಯು ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ನಾನು ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಿಂತಿಸದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. ನೀನು ಅವನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಥ ಮಹಾ ದುಷ್ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ತನ್ನ ದಣಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು. How can I do this great wickedness and sin
against God. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ದೇವರ ಬಳಿ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. My dear friend, so many of us give excuse saying that, oh, really, I did not do anything. It came on its own, brother. What to do? You see, I was not interested, but see, those people have done this. My dear friend, sin is a sin. Whether it comes on its own or you go after it, if you commit, it is a sin. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಬ್ರದರ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂದರ್ಭದ ಸಹಿತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾದ ತಪ್ಪಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ಪಾಪವು ಪಾಪವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. Here the temptation came, but still the quality of Christ was manifested in Joseph's life. ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣ ಅತಿಶಯಗಳು ತೋರಿಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. All the time we have to manifest the character of Jesus, even if there are pressure from all the corners. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗುಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಪಡಬೇಕು. பொன்னை போலே புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே. பொன்னை போலே புடமிட்டாலும் பொன்னாக விளங்குவேன் என்றென்றுமே. திராணிக்கு மேல் சோதித்திடார் தாங்கிட பெலனளிப்பார். திராணிக்கு மேல் சோதித்திடார் தாங்கிட பெலனளிப்பார். தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ள பலமாக தோணிக்குதே. தேவ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ள பலமாக தோணிக்குதே. Even if you are put in furnace and you should come out as gold. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. If the voice of God speaks to you, you will definitely come out as a purified gold. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಶೋಧಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. Maybe that you are undergoing lot of pain, stress. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿರಬಹುದು. Joseph undergone because he refused to lie with Potiphar's wife. He undergone pain. He was arrested. He was jailed. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನು ಪೋತಿಫನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಗಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅನೇಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಆತನಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆತನಿಗೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But mind you that God always with you all the time. ಆದರೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು. And he will never leave you alone. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. If you hear the voice of God, ನೀವು ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ you always yield to God. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ. கஷ்டமெல்லாம் தொலையும் நாள், கண்ணீரும் கவலையும் நீங்கும் அந்நாள். எல்லா நேரத்திலும், all the time you are not going to have this pain, suffering. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು, ದುಃಖಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. The day will come that God will wipe out your tears. ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ದೇವರು ಒರೆಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. கஷ்டமெல்லாம் தொலையும் நாள், கண்ணீரும் கவலையும் நீங்கும் அந்நாள். இரட்டிப்பானே
பங்கை பெற ரட்சகர் அழைத்திடுவார். இரட்டிப்பானே பங்கை பெற ரட்சகர் அழைத்திடுவார். தெய்வ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தெய்வ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே. தெய்வ சித்தம் நிறைவேற என்னையும் ஒப்படைக்கிறேன். தேவ சத்தம் என்னுள்ளம் பலமாக தோணிக்குதே. முட்களுக்குள் மலர்கின்றதோர் மக்களை கவரும் லீலி புஷ்பம் போல். முட்களுக்குள் மலர்கின்றதோர் மக்களை கவரும் லீலி புஷ்பம் போல். என்னையுமே தம் சாயலாய் என்றென்றும் உருவாக்குவார். என்னையுமே தம் சாயலாய் என்றென்றும் உருவாக்குவார். Yes, he will change our character as his own character. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಆತನ ಜೀವಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. When the pressure comes, ಒತ್ತಡವು ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ manifest the character of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣ ಅತಿಶಯಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. We have seen one character, Aaron. He manifested his devilish character. ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಆರೋನನು ಸೈತಾನಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದನು. But we have seen another character who manifested a Christ-like nature even under pressure. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆತನು ಸಂಕಟಗಳು ಒತ್ತಡಗಳು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. My dear friend, if you hear the voice of God, yield to God. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀ. Wherever you are, I do not know what stage or what standing you are taking. I do not know. ನೀ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯೇ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. But listen to God's voice. ಆದರೆ ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗೊಡು. Come back, come back. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ, ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಾ. The prodigal son came back to his father's house. Prodigal son. ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮಗನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಆತನ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. The father was so graceful enough to receive him. ಆತನ ತಂದೆಯು ಕೃಪಾ ಅತಿಶಯನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡನು. When God calls you, come back. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬನ್ನಿರಿ. Let's close our eyes and ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you've given us, that we gather together, Lord, and listen to your voice. Lord, today you spoke to us in a special way, to search our heart to find out where we do stand. When the pressure comes, do we exhibit the character of Christ or we'll fall to the sin? When the pressure comes, Lord, where do I stand in my spiritual life? Like Joseph, I show the Christ-like nature. As Moses, Lord, do I show the Christ-like nature? Or like Aaron, I fall to the devilish act. Father, help us, Lord, to understand the world is pulling us away from you. But Lord, you are always willing to help us, willing to stretch forth your hand and show your grace upon us, to bless, Lord, your people. Lord, as I pray, whoever, Lord, comes back, Lord, realize, repents right now. Bless them, bring them to your fold. And those who are, Lord, under your umbrella, bless them more. Bless everyone. Lord, also I pray for the people who are in need.
especially in this pandemic time, over, Lord, in the hospital or in their homes, sick people. Lord, as I pray, help them, stretch forth your hand, heal them, O Lord. Bless your people, whatever the problem they have. Lord, remove it. Redeem your people. Bless everyone. In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you all.